पापं सर्वं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय नाथाय ते नमः। मोर परिचय केवल गोटे सेवक आ कि ना सेवा अर्थ ना काम करवा तो समद दिया जाए मुझे कहबी सारा जगत समद गोटे सेवक खाली मनुष्य नुहे पशु पक्षी वगैरह भी गोटे सेवक मौ माछी मौ संग्रह करे निजे खाए से सेवा कर प्रदान कर ठीक एक्जाक्टली आम जो ना जन महाप्रभु को पूर्व गोटे से कहले आम भाई सेनाबाहिनी लोक पर्सन मु छोट थिला बेले एक्चुअली मो मन इच्छा बुले कारण मो मो प्रभु अच्छा सर्वत्र ये जगन्नाथ महाप्रभु मु केन्द्रीभूत करूनी गोटे जगह सर्वत्र वायुसेना मोर मौसा था जो एंट्री कली गोटे जेट्रे गोटे जगन्नाथ आखि थाए से आखि गुड़ा देखिक आग प्रणाम कली समस्त गोटे दृष्टि आकर्षण है ये गोटे जीव आसला कौटी मुंडिया मारे बसिक जेट जहाँ भी कि गोटे आइडेंटिफाई गोटे लोक आसी बाहर तापर जहाँ साप काठ कुकु से कहबी तापर गोटे वेल नोन हो विदिन 2-3 डेज भितर कौन ना जगन्नाथ बड़ पंडा पुआ आसी मो सत्संग आरेंजमेंट कराला से सत्संग पर बयस हो 18 वर्ष बेसी बयस 18 वर्ष ये बेले बेले जहाँ भी हो जगन्नाथ महाप्रभु से जानी ना जगन्नाथ कहले किए बुझु ना ये गोटे बड़ चमत्कार जिनस आम फास्ट जदि परिवेश सुरक्षा ना आम जेको डिजिट बड़ी गोटे जिनस दूषण वस्तु जहाँ को अनुभव कर पंच महाभूत क्षित तेज मर्तव्यम क्षित पृथ्वीतत्व जलतत्व अपन जल अग्नितत्व वायुतत्व और आकाश तत्व व्योम ये पंच महाभूत शुद्ध न रखा बालांस न करवा जड़े जन भारी पड़ जब पृथ्वी भारी ठीक न रही वायु खराब हो पृथ्वी मैंने आसो पहाड़ आसो वृक्षता आसो सब आसवे ये जगत आप लक्ष्य कले देखिए जोड़िए पत्नी गोटे भूदेवी गोटे श्रीदेवी भू मान पृथ्वी तेणु पृथ्वी आम पूजा करुचे सिंहासन उपर बसिक गोटे मात्र सेवक जे कि आसन पकड़ बसे सिंहासन पर से पूजा पंडा आ पूजा पंडार जो मुख्य कहुए बड़ पंडा जी पूजा पंडा सुपरवाइज करे देखे ठीक अच्छे अर्जुना ना तेणु बड़ पंडा का बहुत कम अच्छे जो जगन्नाथ महाप्रभुर जो पौर जगत जगह सब बड़ पंडा करती आउ गोटे जिन बड़ पंडा स्वप्न तो देखते डायरेक्ट कथोपकथन हुए कहीं सी अनुमति नेले करेंगे ना करेंगे तो आम महाप्रभु डायरेक्ट कहया लोक से कहे से स्टार्ट कर आरंभ शुभारंभ आमर हुए यही महाप्रभु जो नि जाए ये महाप्रभु कौन या गोटे लिंब गछ कंडी जो लिंब गछ को माने कोषा लगे पिता लगे आम कि चाहबानी देखी चाखीबानी तारी गंडी दिए से पुणी आउ जहाँ जहाँ फलाण विषय अच्छे आप शुणिले आश्चर्य हे तेणु सी कहले मद पूजा करा माने गछ को पूजा कर जो गछ सुखीगले पूजनीय से गछ मु ना रत्न सुना धातु जिते जहाँ अच्छे मुझे मो गछ गंडी प्रथम युद्ध तुलसी न पड़े आम महादेव हुए तेना तुलसी है द्वितीय से महादेव कहतु हरि कहतु हर कहतु गोटे आउ सब बड़ जिन हूँ जहाँ बड़ ठाकुर कौच बड़ ठाकुर बड़ मंदिर बड़ दाण्ड से बड़ ठाकुर बड़ ठाकुर धरती कौन हल आउशल जोटा कि चाष कर कौशल चाष चाष क्या नहीं कर शस्य को नहीं तेणु सब जिन देखा गले आम बर्तमान तो सिचुएसन बहुत खराब अवस्था आसला बर्तमान क्लाइमेट परिवेश अवस्था आपको सुधारला भाया देखा महाप्रभु कौन हो विश्वास योग्य होनी बहुत आम जाऊँगी जो कंधाल एरिया को सीटी पहाड़ पर्वत जो भाया कटा जा जो भाया मेसीन करा देखा संभव होनी आज दिन पर आर्टिफिशियल पहाड़ थी वास्तव पहाड़ बढ़ी जाइए तेणु ये सब दुखदायक विषय आउ महाप्रभु देखा गले बहुत जिन जानवर अच्छी जी वृक्ष को पूजा करे सी कहले ओस्त गछ ये नेक्स्ट मंथ
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମର ଆସୁଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତାହରେ କହିଛନ୍ତି ମା ସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। ତ ମାସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ ଭଉଣୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର କରନ୍ତି ଆପଣ। ଚଉରା ଦିନ ଯଦି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଗଲା, ଆଗ ବଡ ଭଉଣୀ ପୂଜା କରିବ, ତାପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ପୂଜା କରିବ। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ହାଇଜେନିକ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଇ ଫୁଲ ଯୋଉ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ବୃକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ବୃକ୍ଷାଣାଙ୍ଗ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ନା, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଏତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷାଣାଙ୍ଗ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ରିମେଡି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ। ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣନ୍ତି, ସେ ଓସ୍ତ ସମୟ ଜମେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତା ଯୋଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦରକାର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନେଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଭିକାରୀ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା, କହିଲେ ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗେ ନା, ଆପଣ କିଏ ସେ ତେଜିଆନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ନା ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ମାଗିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ତମର କଥା କହ, ତମେ ଭିକ ମାଗିବା ପଡ଼ିବ ଯଦି ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଦେବିନି, ବହୁତ ଧନ ଦେବି। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେବୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ ମାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଯଦ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ କିଛି ସମାଜର କିଛି କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଏଇ ମାଗିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଧା ଅଛି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ, ତା ଦେହରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ଯୋଜୋରି ମିଳି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନବଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ରାହୁ ଆପଣ ଏଠି ରାହୁ ଲେଖା, ଆଉ ପାଠଟା ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ, ରାହୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯିବାନି। ମୋଟାଟା ଥାଉଛି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯୋଉ ତର୍ପଣ କରୁ, ଆମେ କଣ କରୁ, ପିତୃମାତୃ ସବୁ ଦେଇଦଉ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ପର୍ବତା ତୃପ୍ୟତାମ, ନଦୀ ତୃପ୍ୟତାମ, ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବନସ୍ପତି ତୃପ୍ୟତାମ, ତୃପ୍ୟତାମ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ତୃପ୍ୟତାମ ମାନେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିବି। ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କଥା ମାନିନି, ମୁଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିନି, ମୋ ମନ ଯାଏ ସେ ମୁଁ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଜଣେ ମାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆମ ସାହି ପାଖରେ ଘର ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୋକି ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେ ଚିନ୍ତା ପାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ପଟେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେ ଚେତା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋକ ଆଉ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ଗୋଟେ ଅମୁଣା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ବାଡ଼ି ପଟ ପରେ। ଆଉ ଆଗ କାଳରେ ଘରଗୁଡ଼ା ଚାଳ ଘର, ସେ ତା ମୁହଁ କେହି ଦେଖିବେନି। ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାତ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଦେଖିବେନି। ମୁଁ କଣ କରେ ନା ବାଡ଼ି ପଟେ ବୁଲି ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ବାଡ଼ି ପଟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମା ନା ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତ ଅଲବତ ଚାହିଁଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସିକିରି। ମା ତମ କାହିଁକି ଯାଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ମତେ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ମୁଁ ଚପଲ ନେଇଥିଲି। ଚପଲ ସିଏ କେବେ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚପଲ ଷଣ୍ଢ ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ପଇସା ଦିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ମତେ ତମେ ଚପଲ ପଇସା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚପଲ ପଇସା ଜାଣିନି। ନା ତାହେଲେ ମତେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କଣ ଦେବି ନା ଶେଷରେ ସେ ଦି ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ ତ ଚପଲ ସାଇଜର ତ ପିଠୁରୁ ଚପଡ଼ା କଢା ହବ। ଇଏ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ହଉ କାଟ। ସେଇ ସମୟରେ ତା ପଚରାଗଲା ତମର କିଏ ଅଛି ନା, ହଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ନା ତମେ କିଏ ଦବ ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ତାହେଲେ ତମ ପିଠୁରୁ କଟା ହବ। ହଁ ଠିକ କାଟ। ସେ କାଟିବା ନହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ଦେଖାହେଲେ, ସେ ବି ତେଜିଆନ ପୁରୁଷ। କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆମ ଚପଲ ନେଇଯାଅ।
ସେ ଆଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଚପଲ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଚପଲର ସାଇଜର ଚମଡ଼ା କାଟିକି ନେଲେ। ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକିରି ସେ କାନ୍ଦିକିରି ବାଡ଼ି ଫାଟୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେହରୁ ଠିକ୍ ଚପଲ ସାଇଜରେ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଇଏଟା ଧରୁଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଟା ହେଇଛି ଚପଲ ସାଇଜରେ। ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଦେଖିବା କଥା, ଆକୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇହେବନି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଗେଇଥାଏ, ସେ ମଲା ପରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି କାମ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ତା ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବୃକ୍ଷର ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖାଦେବ। ଆମର ଅଳା ନବମୀ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ଦୁଃଖରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଗଲିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ସବୁ ବହୁତ ବିଧାନ ଅଛି। ଲୋକନାଥ ଆସିବେ, ଶାନ୍ତ ପାଖକୁ ପୂଜା ହେବେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ନେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ଅଶୋକ ଫୁଲରେ ପୂଜା ହେବେ। ଅଶୋକ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନି, ଅଶୋକ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଅଳା ନବମୀ ଆସିଲା, ଅଳା ମାଳ, ଅଳା କୋଳିର ମାଳ ଲଗେଇବେ। ସେ ମାଳ ତ ମୋ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଳା ସବୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସାର ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳା ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଅଳା ଭଳିଆ ଅଳା ଯୋଉ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମିଳୁନି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ଅମୃତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆଗ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଗ ନେଗେଟିଭ, ତାପରେ ପଜିଟିଭ। ଆମକୁ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ମଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ବେଳେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଭଳିଆ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ରାସ ବିହାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ରାସ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ ବୋଧେ, ଯାହାକି ହଉ। ସେଇଟା ବହୁତ, ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ 4ଟା ପୁଣ୍ଡରୀକ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ନାଁ କହିଦେଉଛି, ହୁଏତ ଆପଣ ଭଲ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ସିଏ ତା ବାପା ମା ସେବା କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବି, ରାଣୀ ଅବସର ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏ ଭାବିକିରି ସେ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେନି। ତା ମା ବାପା ସେବା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା, ରୋଗଣ ସେ ବାପା ସେବା କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବନ ଗମନ କରି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ। ନା ନା, କଣ୍ଡିସନ ହବ। କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା, ଅଣ୍ଟା ତ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ହାତ ଛାଡ଼ି, ଯୋଡ଼େ ହାତ ଅଣ୍ଟାରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁମେ କ'ଣ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି? ନା ଛାଡ଼ିବିନି, ହାତ ଥିଲେ ସିନା ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଡ଼ା ଅଣ୍ଟା ହାତ ଦେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରୀକ ବାପାଙ୍କ ସେବା ଦେଖିବାକୁ। କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନା ମୁଁ ନାରାୟଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ତମ ରଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛି। ନା ହଁ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ମା ଗାଧଉଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଇଟା ଉପରେ କ'ଣ ବସିବେ? ସେ ଇଟା ଉପରେ ଖେଳିଲେ, ସେ ନାକ ସେମିତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀ। କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ମୁଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିଛି, ରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ନା ମା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାପା ଖୋଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ 3ଟା ପକେଇଦେଲେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେ ବସିବେ କ'ଣ? ଠିଆ ହେଲେ। ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯୋଡ଼ା ଅପରାଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସାରି ସାରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆସିକି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ଭାବେ ଯେ ସମୟ ହୁଏନି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାଇପାରେନି। ଆଉ ନା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ତୋ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ତୋ ସେବା ଦେଖିକି ଆମେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତାର ଭୋକ ଗଲାଣି, ତୁ ସେବା ଡାକିଛୁ।
ନା ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ଖାଇନି ସେ ଉପୁରା ଟିକେ ଅଛି ହେଲା ଉପୁରା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ଇଏ ସେ ଉପୁରା ଟିକେ ଧରିକି ଆସିଲା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ନା ଆମ ପୁରା ମାନେ ସର୍ଟ ଅଛି ଆମ ଅଣ୍ଟା ରାସ୍ତା କାଢ଼ି ପଡ଼ି ତ ତୁ ମତେ ଖୋଇଦେ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଖୋଇଲା ଅଧା ଖାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା ମତେ ଭୋକ ହଉନି କି ତୁ ମତେ ଦବୁନି କି ମା ଅଳସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାହେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଯାଇକି ରୁକ୍ମିଣୀ ଖୋଇଲା ମତେ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ସେବା କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଧରିକିରି ଉପୁଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ମତେ ଘରେ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାପଦାରସୁ ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କହୁଛି ଆମେ ବସିକି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ଦେଖିବୁ ହଁ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଛି ବାପା ସେବା ବଡ଼ ନା ଆ ସେବା ବଡ଼ ଏଇଟା କେତେ ବଦମାସ ଆଉ ସେବା କରୁଛୁ ସବୁ ନେବାଦ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଲା ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଚେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଗାଁଟା ବଡ଼ ରଖିନି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ପାଇଥାଏ ଦରକାର ନେଇ ଜବାବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଯିଏ ଦାନ କରୁଛି ରକ୍ତ ଆ ଦେହରେ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ବାହାରିବନି ସେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରିଯିବ ବାର ଛେଲା ରକ୍ତ କାଟୁଥିଲା କାହିଁକି ବାହାରିବନି ସେ ସବୁ ରକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି କାରଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ମୋ ମାନେ ସେବା କରିବେ ତ ସବୁ ଜଣେ ଭାଇଲା କହିଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଗାଧେଇ ଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଦାନ୍ତ ବସେଇଦେବ ଜଣେ ହେଲା ପିନ୍ଧିଦେବି କାରଣ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ହାତ ଚଳୁନି ଏଇ ସେବା ଗୁଡ଼ା କରିବାରୁ ତା ନା ସେବକ ଆଜି ସେ ସେବକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ତା ସାଥ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ନା ନେଇକି ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁର ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତା କାନ ଅଛି ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଦିଲ କହୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବି କାନ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଜଗା ହେଇଗଲା ସେମିତି ଜାଗେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ପୁରୀ କିଏ ଆସେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ରହିଥାଏ ସାକ୍ଷୀ ବଳ ତା କାରଣ କ'ଣ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଲେପ ଆକାରରେ ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଲେପ ଆକାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ପଛରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରିୟ ସେବକ ଭାବ ନା ତୁମେ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରିୟ ସିଏ ସେବକ ବି ସିଏ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇମାନଙ୍କ ସେବା କରେ ଯିଏ ଜଗତର ସେବା କରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ତାହେଲେ ଫରକଟା ଜାଣିପାରୁନି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଶରୀର ପାଇଁ ତୃପ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଭୌତିକ ଅଛି ଆଦି ଦୈବିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ବହିର୍ଭୂତ ତୃପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ସମସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଯେ ଲାଭ କରେ ଶାନ୍ତ ରହେ ସେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯାଏ ଆଉ ଏଇ ମନକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଥାଏ ସିଏ ହେଲା ମାନବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମନ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାତ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅର୍ଗମ ସଂସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗମ ତ ପାପ ଯେ ନାଶ କରେ କିଏ ସେ ନାଶ କରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ଅର୍ଗମ ଶବ୍ଦରେ ବୋଲୁଛୁ ଓମ ତୁମ ସତ୍ୟମ ଚ ବିଧାତ ପ୍ରସୁତ ଯାଏ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ହରଣ ଏଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କହିଲୁ ଆମେ ଋତୁ ସତ୍ୟମ ଋତୁ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଜଳ ଉପରୁ ତଳୁ ବଢ଼ିବା ନିଆଁ ତଳୁ ଉପରୁ ଉଠିବା ଏରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯାହା ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସେ
এই ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଇଲେ ଋତୁମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଚାବିଦା ଚ ଅଭିଧ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାବିଦା ତମ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ତପ ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଛି এই ତପଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା ମନର ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ମାନବ ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ତାର କାରଣ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀର ଭିନ୍ନତା। ନା କୁକୁରଠୁ ଅଳିକା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି ନାହିଁ, ଚିଲଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଚିଲ ବହୁତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ନଜର କରୁଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ତା ବେଳେ ଆଖି ବି ନାହିଁ, ପେଚା ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ, କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ପାଇଥିବା। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ସହଜ ମିଳେନି ଯଦି ଏମିତିକା ଏଇ ବଢିଆଟା ଯଦି ଏମିତିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିନିଷ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋଟାମୋଟି କହିବା ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଯେ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଗଛ କଟିଗଲା ପରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେମିତି ତୀବ୍ର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମାସରେ ପାଣି ଆଉ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ସାଗରରେ ବସିବ। এইভাবে ভাবে সিচুয়েশন হেলানি। বর্তমান সিচুয়েশনটা কিছু ভালো নেই। আক্চুয়ালি কৌন কিছু ভালো পাইবা চেষ্টা করা যাবে। সত কথা গেলে সে ডিএন জেনা সাধারণ শাসন যেটি আসিছি, কারণ সে তো আমার যে নিবন্ধন দিয়াযাଏ সেভাবে সিস্টম ଦେଇନା। তথাপি যেতে কারণ শ্রদ্ধা আর এই সোশিয়াল ওয়ার্ক এইଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା କଥା। ନହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ଜାଗା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କହୁଛେ ସେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କି ଗଛରୁ ନା ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲେ ନାଗାବା ସେ ପତ୍ରଟା ଆମେ ଭୁଲି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ ମାରିଥିବ ସେ ପତ୍ରଟା ଆଣିକି ତାକୁ ଚଟେଇକିରି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିୟର। ମୋ ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ସେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା କେଜାଣି ଗୋଟେ ଲିଭର ଗୋଟେ ଗୋବ ବସିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ବମ୍ବେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ବାପା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ନାଗାବା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପତ୍ର ଚଟି ଚଟିକି ଭଲ କରି ଆମେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ପତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲାଣି। ଜଣା ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପତ୍ର ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଯାହା ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ପାର୍କିଂ। ଆଉ ସେ ଭୋଇ ରଡ଼ିଆ ନା ସାନ୍ତ ଆରେ ଅମୁକ ଥିଲା କାହିଁକିରେ ନା ସାନ୍ତ ମୋର ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି। ଆଉ କାହିଁ ସେ ନାହିଁ ତ ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ହଠାତ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଚେର ମୁଢ଼ି ରସକୁ ନେଇ ତାକୁ ରଖି ତାକୁ ସେମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଇଏ ତିଆରି କରିବେ, ସିରପ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସିଏ କରିବେ, ତାକୁ ଆଣି ଦେବେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଲାଗିଲା ଛିଣ୍ଡେଇବା ତାକୁ ଖାଇବା କେମିତିକା? ତୁଳସୀକି ପାଣିକି ନିଗାଡ଼ିକି ତାକୁ ରଖିକିରି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ତା ଦେହରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତିକା? ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଔଷଧ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଦଶମଣି ଦଶମଣିରେ କୁକୁଡ଼ା କଟା ବି ଔଷଧ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଔଷଧ କହିଲେ ଗଛ, ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଗଛ। ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷମୂଳ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଲୋକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ନା ବୃକ୍ଷକୁଲା ସବୁ ଗୁରୁକୁଳା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ କରିଦେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବହୁତ, ସେ ସବୁବେଳେ ନାଶ କଲା। ତ ମାର୍କୋନିର ଯଦି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ କହିଲେ ଆଗ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ନା ତୃତୀୟ ବନିବ। ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ପଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସିଷ୍ଟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାନ୍, ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉଠାଇଥାଏ ଚିତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ପୋର ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଧୋତି ଚଦର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ଆଗ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ଚଷା ପିନ୍ଧିଥିବ, ଗଗଲେସ୍ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧୋତି ବଦା ପିନ୍ଧି ସେଟା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ହେଲା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବା ଭିକାରୀ ଲୋକ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସିଲା କଞ୍ଚା ମାଟିରେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଲା? ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ନଥିଲା ନା। ତ
ତ ଆମର ଗୁରୁକୂଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଜଗତ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ନାଥ ଜଗତସ୍ୟ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତସ୍ୟ ନାଥ। ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ବଦଳି ଆସିବ।